hai nè đại nơi riêng nơi chỉ sai cái nạp bạc can làm nái cái thà kế cứ chỉ krom đại nơi cà phê nhâm mau hộp thò hộp cua chỉ môi nâng rùm sọc rùm tục chỉ môi bị chỉ pro đại rụt chào bom ôn thế không sợ sao đời smart không sợ sao vì đã phiệp lục cầm sợ khá không sợ sao vì đã phiệp lục rong chốn không sợ sao vì đã phiệp mà nút tràn na nó không chua là thà phiệp chua cái nạp bạc này vô bài để làm chốn xem cái nhà sinh thì ri nâng krom cho là nam bị đa thom chuyện nâng lục xuân xuân lục ấy nâng chiều vi rẽ phiệp môi đai mình ai cắt thay bàn thế đại hiên to tăng nữ chỉ môi nâng ảnh nhà thó đại kê cùng riêng cùng hai mình chạ tranh từ rock ti tua và tập hiệp ở cha nè chiều ẩm pơ đò kla han còn tai ở lục ở ai nâng từ phiệp thiệp than nè đại mình chạ tranh bị sọc máy hay mà nè chạ tranh bị sọc máy than nè rụt chào chia prot phịch bị cả chư chập sọc tục rồi bỏ chia prot mình trai tê mình trai tê bom ôn nhóm tha dương sao vì đẹp hiệp nè để nơi không sọc còn tai cùng ao dọc ở cả nắng màu mưa vi prahan nè để khi mình ai nơi sọc ban hay thà rụt chào sọc vì mình trai tê luôn nè để rụt chào sọcนั่นคือโดยซาcả lạiสะชรันนะวันnơi vì mà ban คือเกตามสำหรับเกตามทัวขีดเกตามทัวบาปทัวตกบกเหมือนนั้นบ่มีนชีวิตเตอก็อาจนึงบรรทอชีวิตนโยบายให้ขึ้นปุกวัดในกลางประเทศบรรทอชีวิตนโยบายต่อสู้มาเตะดำใบเอามีนสิทธิมนุษย์ประชาธิปไตยขนมไทยนามวยปุกวัดวอลเตอร์วินบานโดยเนสไรมูสหัวตีหอปุกวัดเจ้าสระchỉการเปิดให้ยังทัวตกบกมันนั้นปรับป้อนต่อลากาได้เกิดตีนฉบับยืดโดยกระสู้ยังต่อสู้อย่างไม่บักเกทัวบาปทัวตกบกมันนั้นจังกิจคล้วนมวยระยะดำใบสวัสดิเพียบดาวแต่เปรกวาดซอมเตอร์วิ่งก็ตามมันอ่อยกวาดเตอตาเนี่ยน่าได้โคยอ่อยประกอบยังมือเคยกวาดมีนสามปีเนียมาดองให้มาดองติดซอมอ่อยกวาดเตอร์วิ่งเตอตั้งไปขยมทัวการในวิจุอาซิสไรซอมอ่อยกวาดเตอร์วิ่งเตอดำใบอ่อยบานเตอประชมกนังกากัดตุนบอกตลากาเองจังกอดมันไอเตกอดนังเตอบังหายคลวนออดเอาเตอให้เตอจับประดามปรับทานเนี่ยนุ่งไอรถเจ้าสกบังกอปัญหาลูกซ้ำรังซีจังเตอสกปีปอนดับปุ่มบ้วนเตอห้ามอ๋อยนหักกรมพลยนหักเอาดักลูกซ้ำรังซีฉลองกัดโจประเทศไทยหรือกับประเทศนางก็ได้อัดเอาโจปันแต่ในขนมเปจิมวยคืนนี้นั่งทานไอเมาตามเพลินากับบานเพลินากับบานสวากรมนี่ให้กี่ห้าท่านนโยบายประชีพิธรได้ก็เหาะบอกประเรียให้ตาบังรูปดอกเปลจะจับดักกกละโหดเธอตกบอกมันนึงจังมันทานต่างอ๋อนี่คือจีระเบียบดักนอมรอดให้ขยมริคนนี้อัดจังเอาเมียนอ่อมปืนกบกรรมบะเบาตุ่มและรัฐพิบาลเลยอัดเลยจังเอารัฐพิบาลไกลคลุนมันยืดเปเล่บจับประดามไกลเปลี่ยนเลยเตอโดยขยมบ้านจุ่มเรียนมาดองติดขยมแหมนจีเนนโยบายดิขยมขมิ้นนันเนการนโยบายระบบคณะปะนะให้ขยมขมิ้นบ้านเลียบสการะหรือก่อบ้านพอลปีคณะปะนโยบายนาติคณะปะการอำนาจก็เหมือนแมนเชียสตรีระบบขยมคณะปะประชังก็แมนเชียมิดหรือก่อสตรีไอระบบขยมแต่ก็เป็นใต้เชียคณะปะมวยได้คำปรังต่อสู้มาเตะให้ขยมเชียประชีปรอดขมายในขนมกาได้มีนอติพลขนมกาสับไซปอดมีนคือทลังทลายปอดมีนนะให้ขยมเหมือนแมนไซดำใบเลียบสการะขยมดำใบตุ่มและคณะปะการอำนาจดำใบเลือกเชิงคณะปะประชังดำใบทัวไอบุกโกลนาบะมกอัดเลยในขนมเปนี้ขยมจ้องยี่มาดองเตียนขยมอัดไตรกาตัวในตีดำนายไอต่างออกขยมรู้โดยสมาชีวระบบขยมบานซอกสรูลในสหรัฐอเมริกานี่ให้อัดไตรกาบนสะลิบสการะดำนายไอดำมันไตรไอเตบานไอต่างออกนี่ฮะขยมเชื่อท่าวิอันเชียงตัวในตีเจเนรถอูเบอร์รถแท็กซี่พ่องบัสันเจียงทลายทลามีเหมือนสิกาช่วยเชียดเหมือนจำบัตรตกบ้านงี้ไอ้ดอมเชียเหมือนไตรกระทรวงนี่กระทรวงนู้นเติบยังช่วยกาปีเชียดช่วยเชียดยังบ้านเต้ยังกลมซัวถ้าตายเชียดช่วยไอ้ยังบ้านยังซัวแต่ยังช่วยเชียดไอ้บ้านขยมทากาช่วยเชียดขมายนี้นะความแต่อ๋อลูกชุบอาจีทะเลตึกตายสกออ๋อลูกช่วยเชียดนี่บ้านมวยกลมรัดทมไหมมันบัดตือไอ้นาโจลเชียสกรรมมาจนดำใบบานใส่ไมโครลงไอ้หรือก่อกันกาเงี้ยจ่อตามมูลฐานไอ้ปันนังลูกเถื่อบอลมาแต่ให้เถื่อบอลมวยคือตีมวยเถื่อบอลโดยซาตายชุบเอาคณะปะการอำนาจหรือรัฐบาลลงลุ่นในขนมเพียบซีโจพวกอ๋อมีเนี่ยสาวๆตั้งดับตั้งโอ้กายคลุนคลาอันนั้นลูกช่วยกายก้อนปลุกไอ้สาวสลับบังอับรัวอันนั้นลูกเถื่อบอลนะยำจังยัยจังชบกาเปียชบในเย่
អឺដោះសារអីចឹងតែជួយលាតត្រដាងអង្គហេតុការពិតយ៉ាងម៉េចនិយាយការពិតឲ្យប្រាប់ទៅឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយប្រាប់ពីដំណោះស្រាយផងជួនកាលនិយាយតែបញ្ហាអត់រកដំណោះស្រាយក៏អត់បានប្រយោជន៍ដែរហើយឈប់ជេរបតិចគ្នាស្រាតសពុតហ្នឹងអាហ្នឹងអស់លោកជួយច្រើនជួយទី1សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិសាសន៍យើងទី2សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សខ្មែរតាមចាស់តាមទុំតាមឋានានុក្រមក្មេងៗស្ដាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះច្រើនណាស់អស់លោកត្រូវគិតសក់ស្កូវអស់ហើយបើថាអស់លោកមិនមានកូនមិនមានចៅមិនមានប្តីមិនមានប្រពន្ធមិនមានឪពុកចាស់ឬកូនក្មេងតូចអស់លោកក៏មានក្មួយអស់លោកក៏មានចៅរបៀបតាមកូនរបៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងមិនមានអីខ្លួនឯងក៏ដោយតែយើងគិតមើលថាតើអា Facebook អាស្អីដែលគេអូសបាននៅក្នុងភួយក៏គេមើលបានហើយអស់លោកជេរបតិចផ្ដាសាសវឹងអួរទៅនួប៉ាតណាប៉ាតណីតើវានឹងប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះយ៉ាងដូចម្ដេចអស់លោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មមួយធំណាព្រោះអត់បានជួយជាតិនេះទេអស់លោកគិតថាខ្ញុំស្នេហាជាតិជួយណាស់វាយពួកប្រឆាំងខំពួកប្រឆាំងឲ្យមែនតែព្រោះពួកហ្នឹងគឺពួកញុះញង់ចង្រៃព្រោះបើថាយើងវាយប្រហារជាមួយពួកចង្រៃគឺយើងបានប៉ុនណាអត់ទេទឹកនឹងប្រេងកុំយកលេសឲ្យសោះថាយើងដោយសារតែឆ្លោះគ្នាជាមួយក្រុមប្រឆាំងយើងត្រូវតែជេរបចោបតិចផ្ដាសាក្រុមប្រឆាំងស្រាតសពុតនេះអត់ទេអំពើនេះគឺជាអំពើលាមកថោកទាបបំផុតរបស់អស់លោកដែលបាត់ផ្សារហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែថ្កោលទោសអស់លោកមួយជីវិតអ្នកដែលប្រើភាសាអសុរោះផ្ដាច់បាត់ផ្សារហ្នឹងគឺអ្នកបំផ្លាញជាតិខ្មែរនេះបំផ្លាញសតិសម្បញ្ញៈរបស់កម្ពុជាបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុជីវធម៌របស់ខ្មែរដែលមានវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់អស់លោកតែប្រមាណអ្នកនឹងបំផ្លាញវាឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រោះតែលោកជេរបតិចផ្ដាសាទៅក្រុមមកខាងទៀតជេរបតិចផ្ដាសាទៅវិញទៅអញ្ចឹងភាសាជេរបតិចហ្នឹងវានៅជាប់តិចក្មេងៗដែលបើកមើលហ្នឹងគឺឃើញយូរលែងស្គាល់អំពីស្អីទៅដែលសិលធម៌ស្អីទៅដែលគុណធម៌ស្អីទៅព្រោះអស់លោកនឹងឯងដែលជាអ្នកដែលសាបព្រោះគេហៅថាអ្នកសាបព្រោះខ្យល់រមែងទទួលផលជាព្យុះសង្គ្រាយើងនឹងបានព្យុះសង្គ្រាហើយឥឡូវយើងបានហើយព្យុះសង្គ្រាកម្មពៀបណ្ដាសាធ្លាក់លើខ្មែរគ្រប់រឿងយើងមិនជឿបនបាបអីក៏ហើយចោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកសាបព្រោះខ្យល់រមែងទទួលផលជាព្យុះសង្គ្រាអំពើផ្ដេសផ្ដាស់របស់យើងនឹងគឺវាឃើញផលអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឃើញផលអញ្ចឹងនាំគ្នាបើកភ្នែកភ្លឺយូរទៅបន្ទោសក្រុមប្រឆាំងឯណានោះទៅវិញដែលបំផ្លាញគេខ្ទេចខ្ទីចាប់ផ្ដើមរករឿងតែថាក្រុមនឹងឯងអត់មានក្រុមប្រឆាំងណាដែលធ្វើឲ្យថៃឈ្លានពានកម្ពុជាទេអត់មានខ្ញុំមិនកាន់ជើងក្រុមប្រឆាំងទេអត់មានក្រុមប្រឆាំងឯណាទៅធ្វើឲ្យថៃឈ្លានពានកម្ពុជាអត់មានក្រុមប្រឆាំងណាដែលធ្វើឲ្យថៃមើងងាយខ្មែរទេអត់ទេគឺដោយសាររបៀបដឹកនាំរដ្ឋសពថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យថៃមើងងាយយើងដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើងងាយយើងឬក៏អត់ផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យយើងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមិនផ្សាយពីយើងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅលើโลกទាំងអស់អត់មានអ្នកណាថ្កោលទោសថៃគឺជារបៀបដឹកនាំរដ្ឋអត់មានតាក់ទងនឹងបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើមានបកប្រឆាំងទៅវិញរឿងនេះប្រសើរឡើងច្រើនជាងមុនផងហេតុអីបើខ្ញុំថាប្រសើរព្រោះបកប្រឆាំងមានតំណាងរាស្ត្រ55នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាគាត់មានបណ្ដាញនៅទូទាំងពិភពលោកមានតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋសភាទាំងនៅអាមេរិកទាំងនៅបារាំងទាំងនៅអូស្ត្រាលីទាំងនៅអីជាផ្នែកជាចរមុះជាអីជួយកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះសេះលែងដៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ការពារដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងផុងជ្រៅកុំឲ្យថៃនឹងមើងងាយកុំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគេកំទេចចោលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺដឹងព័ត៌មានពីសងខាងឲ្យមានតលយៈភាពអំណាចខ្ញុំជឿថារឿងប្រសើរជាងនឹងច្រើន100ដងហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងផងគឺគេបំផ្លាញចោលឲ្យអស់នឹកឃើញថាថ្ងៃណាមួយបំផ្លាញទៅយើងធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទៅនឹងបានជោគជ័យដល់តែពេលទឹកដល់ច្រមុះបានដឹងថាលិចលង់ទាំងអស់ហើយជាបណ្ដាសាដែរយើងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលឥឡូវឃើញបណ្ដាសាហ្នឹងឯងតើបានប្រយោជន៍អីឥឡូវហ្នឹងយើងនៅជេរគ្នាទៀតទៅគេយកដីយើងអស់ហើយយើងនៅជេរគ្នាទៀតទៅដល់តែពេលក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសតស៊ូមតិដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិររឿងទៀតគឺទៅយើងចង្រៃមែនតើជាតិសាសន៍នេះគឺយើងមានមនុស្សចង្រៃច្រើនណាស់ហើយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជាតិនេះរលាយខ្សល
ខ្ញុំម្ដងទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេលោកហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនតកូលសុកតកូលកឹមតកូលរងតកូលទាតកូលសតកូលកុកតកូលអីក៏ដោយដឹកនាំប្រទេសនេះដឹកទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យដឹកនាំប្រទេសនេះទី1ឲ្យជាតិសាសន៍យើងរឹងមាំថ្លៃថ្នូរលើឆាកអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងមានមោទនភាពជាខ្មែរកុំឲ្យស្អីបន្តិចនិយាយនៅស្រុកក្រៅអាកាលសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យខ្មែរបាក់មុខលើឆាកអន្តរជាតិថាជាវាលពិឃាតប្រទេសបល័យពូជសាសន៍គឺ50ឆ្នាំយើងទៅតែប្រឹងលៀងខ្លួនបានបន្តិចក្រោយមកគឺឲ្យតែលឺពីស្រុកខ្មែរគឺផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបកពួកនិយមពើជួញដូរឆោបបោកអនឡាញចិនគ្រប់គ្រងគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាណាធិបតេយ្យឲ្យគេមើលឃើញរូបភាពអញ្ចឹងទៅវិញឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មូលមាត់គ្នាបែកបាក់គ្នាគណៈបកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងគណៈបកនយោបាយដោយសារអីដោយសារនយោបាយយើងវាក៏ក្រិចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរអត់អាចត្រូវគ្នាហេតុអីបានអត់ត្រូវគ្នាហេតុអីបានជាគណៈបកនយោបាយខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងអត់ត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនហេតុអីបានខ្មែរគ្នាឯងនិយាយភាសាខ្មែរស្ដាប់គ្នាអត់បានបងប្អូនដឹងហេតុអីទេគឺដោយសារតែភាពស្មោកគ្រោកនៃនយោបាយស្មោកគ្រោករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្រុកខ្មែរវាសន្ធាប់ពេកចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកក្រៅនេះដែលគេមានសិទ្ធិសេរីភាពគេអាចលេបចូលហើយដល់ពេលខាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់លេបចូលដល់តែពេលគាត់លេបចូលគឺអាភាពត្រលាន់នឹងការលេបចូលហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាហើយពេលដែលមានពិធីស្អីតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទាមទារកុំឲ្យគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខាងក្រមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅទីនេះគឺមកវាយបកលើកសរសើរអំពីសមិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានយោបាយឈ្នះ7មករាឬក៏ភាពអស្ចារ្យស្អីសពបែបយ៉ាងគឺយកមកបិទបាំងទង្វើដែលមិនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយមករករឿងគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងសិតតែជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តដែលទៅធ្វើបាតកម្មជិះឡានរាប់ម៉ោងជួនកាលងើបតាំងពីកណ្ដាលអាត្រៀតម៉ោង12យប់អីជិះឡានដើម្បីទៅធ្វើបាតកម្មលុយកប៉ៅឯងគាត់ឈឺចាប់ចឹងអត់ត្រូវគ្នាទេព្រោះមួយធ្វើពីបេះដូងគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពីបេះដូងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺធ្វើដើម្បីលៀបសការៈដើម្បីបិទបាំងទង្វើកខ្វក់របស់ខ្លួនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋពីរនាក់ហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេយើងទៅតែមកត្រូវគ្នាខ្លះនេះនៅក្នុងសម័យដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយថៃហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងនៅអាមេរិកនៅអីអាចធ្វើបាតកម្មរួមគ្នាបានដោយសារតែយើងយល់ដូចគ្នាមួយគឺថៃឈ្លានពានកម្ពុជាបើគុំអីធ្វើបាតកម្មជាមួយគ្នាអត់បានឥឡូវហ្នឹងអាបាតកម្មហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបដូរទិសទៀតគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលគេធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្តឹងតុលាការប្តឹងថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិអត់មានគណៈបកប្រជាជនចូលរួមទេយើងឃើញចូលគ្នាអត់បានទៀតទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់ចង់ឲ្យនរណាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនព្រមដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិឃើញយើងឆ្លោះគ្នាទៀតទេបងប្អូនឆ្លោះគ្នាមិនមែនបានន័យថាយើងមើលទិសដូចគេចាស់ហេតុអីពីមុនថាថៃឈ្លានពានយើងនាំគ្នាទាមទារសន្តិភាពឲ្យថៃដកទ័ពពីខ្មែរវិញឈប់ធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរទាមទារយុត្តិធម៌មកខ្មែរហេតុអីក៏យើងធ្វើបាតកម្មជុំគ្នាបានចាស់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមរេលែងអាចធ្វើបាតកម្មជុំគ្នាបានគឺដោយសារតែជំហររដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្លួនឯងសមោលខ្លួនឯងនៅពេលដែលហ៊ានចូលរួមបាតកម្មមួយបងប្អូនក្រៅប្រទេសដែលតវ៉ាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិវាជាកំបិតចិត្តដងឯងព្រោះរដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់បានប្តឹងទី1នៅចាំចរចាទ្វេភាគីជាមួយថៃគេវាយយកដល់ណាអត់ប្តឹងហើយមានអាមីអាថោងហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមជេរអ្នកដែលដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិវាធ្វើឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លោះគ្នានឹងគឺឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាត្រង់ថាចៅលួចរបស់យើងកាលពីនាំគ្នាថ្កោលទោសចោលដូចគ្នាទទួលស្គាល់សំបីតែថ្កោលទោសចោលហ្នឹងក៏មានក្រុមខាងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងមកខំមករករឿងទៀតកាលគេថាគេយកតែមន់ធំគេយកភ្នំទ្របគេយកអីបានហ្នឹងនិយាយពីឆ្លោះជេរបតិចប្រាសាគេហ្នឹងថាសុទ្ធតែញុះញង់អាយើងទៅស្រែកប្រាប់ថាគេយករបស់យើងហើយគេយកហើយយើងហ្នឹងមកបិទមាត់ខ្ទប់មាត់អត់មានទេពួកណែឯងញុះញង់ហើយរបស់យើងអត់បាត់ថាគេយកហើយ
អត់មានអត់យើងនៅតែខាញ់រែងយើងនៅតែឈរជើងតែគេយកអស់ហើយកាលមុនអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមករករឿងគេអញ្ចឹងទៀតថានិយាយពីក្រំចិត្តនោះក្រំចិត្តដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលគេយកកលួងពេកអត់មានវិធីអីការពារយកទៅព្រោះខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់រឿងគេយកច្រើនពេកប៉ុន្តែរឿងបាក់មុខបាក់មាត់របស់ខ្លួនក្រុមខ្លួនវាមានស្អីវាសំខាន់គឺរឿងទឹកដីយើងដែលបាត់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភ័ស្តុតាងប្តឹងទៅគេមែនដីនេះមិនមែនជាបោះអស់លោកប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេណាដីខ្មែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ17លានអ្នកណាអញ្ចឹងហេតុអីបាញ់លោកមកក្តឹងក្តាប់យកនៅក្នុងដៃមិនបានស៊ីឆ្លីឲ្យខ្ទេចដូច្នេះវាមិនមែនអញ្ចឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាមើលឲ្យឃើញអំពីបញ្ហាឲ្យដោះស្រាយឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើនឹងតទៅទៀតជួយគ្នារឿងសំខាន់នៅពេលនេះគឺរឿងដាក់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចរចាទៀតចោះអត់អីទេលិខិតកំណត់ទូតនឹងផ្ញើទៀតចោះអត់អីទេប៉ុន្តែអាផ្ញើទៅនឹងគឺវាកោកសឹកមកតដោកឆ្អែតតែពោះកបីទេយើងប្តឹងគេផងចាំមកខ្ញុំនិយាយថាទាំងអស់នេះគេតែមិនគ្រប់គ្រងយើងគេមិនថ្កោលទោសថៃគឺដោយសារតែរបៀបដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងហើយខ្ញុំមិននិយាយនេះមិនឲ្យបងប្អូនទៅក្រោកតវ៉ាអីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអត់ទេតែត្រូវចេះដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យកែហើយនៅពេលដែលកែទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងទទួលស្គាល់ការពិតទៅថានេះជាបញ្ហាហើយបោះដៃទៅគ្នាទៅវិញទៅមកខ្មែរណាក៏ដោយគ្រប់និន្នាការនយោបាយដែលកំពុងតែចង់ជួយមកជួយគ្នាមកហើយកុំបាច់ថាជួយស្អីគេដឹកនាំប្រទេស40ឆ្នាំជាងហើយអត់ត្រូវការគំនិតណែឯងទេគេធ្វើកើតគេធ្វើយូរហើយអត់មានធ្វើកើតទេយើងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមមកអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់គឺបានន័យថាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការវិវត្តអភិវឌ្ឍបានច្រើនរឿងណាស់ច្រើនណាស់ទទួលស្គាល់ការពិតហើយក៏ដោយសារការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏បានធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដែរនេះគឺជាការពិតនិយាយអត់មានបច្ចេកបច្ចាឬក៏ថាបានបនលៀបសការៈអីដោយសារតែនិយាយខ្ញុំនិយាយការពិតវាអត់មានត្រូវការសរសើររដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍនឹងថាជាអំពើខុសអត់ខុសទេប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរស់នៅនឹងក៏មានប្លែកពីមុនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែរហើយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺដោយសារតែឲ្យមានពហុបកគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងចូលរួមដែរហើយបើកុំមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាពីដើមរៀងមកពីឆ្នាំ1993មកក៏អត់មានការអភិវឌ្ឍលឿនបែបនេះដែរមានដែរវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែមិនលឿនបែបនេះទេយើងត្រូវឲ្យគុណតម្លៃទៅគណៈបកកាន់អំណាចផងឲ្យគុណតម្លៃទៅគណៈបកប្រឆាំងផងព្រោះដោយសារតែមានគណៈបកប្រឆាំងរឹងមាំនឹងឯងបានប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងច្រើនមែនតើប៉ុន្តែវាអកុសលចាប់ពី2017មកយើងបំផ្លាញវាចោលខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងហើយយើងគិតថារួចខ្លួនឃើញនៅពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមជាមួយថៃឃើញយើងបរាជ័យថៃគេដឹងចំណុចខ្សោយយើងថៃគេដឹងចំណុចខ្សោយយើងទី1គឺការទូតកម្ពុជាអត់ឈ្នះថៃទេព្រោះប្រទេសយើងខ្សោយផ្នែកការទូតព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរាល់តែដងហើយយើងទៅអែបចិនខ្លាំងទៀតយើងចាញ់ព្រៀបគេដាច់ហើយសួរថាខ្មែរចង់អោបតែចិនមែនចង់អោបអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែអោបគេវាមិនជាប់ដោយសារតែយើងវាមានបលាវាស្មោកគ្រោកដល់អញ្ចឹងទៅ EU គេដក EBA យើង 20% អាមេរិកថ្កោលទោសយើងរហូតដល់អញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅអោបអ្នកល្អបានអោបបានតែស្ពៃបានតែអីហ្នឹងទៅដល់តែពេលមានការអីអាស្ពៃហ្នឹងក៏ទាត់យើងចោលទៀតអានេះគឺជារបៀបដឹកនាំរដ្ឋណាបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងនិយាយពីសរសើរអូយនិយាយពីចិនជួយសតនៈអភិវឌ្ឍចិននឹងមកសតកម្មករជំនាញឯកទេសអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវរត់ប្រសាចសតចិនអ្នកណាដែលបំផ្លាញខ្ញុំមិននិយាយថាចិនបំផ្លាញខ្មែរទេគឺអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារតែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងឲ្យពួកអស់នឹងបើកទ្វារឲ្យចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់មកបំផ្លាញយើងតែម្ដងឥឡូវរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺពុលនឹងរឿងចិនរឿងបរទេសហ្នឹងមិនមែនតែចិនទេមានចំប៉ុន្តែចិនភាគច្រើនលឹះលុបបំផុតដោយសារអីអាវប្បធម៌អោបជើងចិនហ្នឹងពួកចិនគេសប្បាយចិត្តដែរព្រោះមានថ្នាក់ដឹកនាំសរសើរគ្រប់មាត់អ្នកកសែតសារព័ត៌មានអោបជើងហ្នឹងគេសរសើរចិនហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍនេះរហូតដល់ពេលចឹងបានចិត្តនិយាយពីផ្កើនគ្រប់កន្លែងចិនដូចបងធំចឹងនៅណាសំបីតែថៃតលាក់ក្របក្ដួងទៅយកតុងជ័យចិនយកទៅដាក់លើអាគារខ្មែរ
សំបីតែម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនៅថ្មដាទៅរើបលាលួសចិនទៅរើបលាលួសយកតុងជ័យចិនយកទៅដាក់នៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យខ្មែរហើយខ្មែរយើងមើលភ្លឹះបើទៅជាម្ចាស់ផ្ទះទៅមើលចិនគេដោះស្រាយបញ្ហាយើងគេយកតុងជ័យគេយកទៅដាក់ធ្វើដូចដីនឹងដីគេវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺរបៀបដឹកនាំរដ្ឋតាហើយទៅយើងចេះតែមើលមកបន្ទោសបកប្រឆាំងអត់មានបកប្រឆាំងចូលរួមអីតាបន្តិចហើយបំរងទៀតខ្ញុំថាបើបកប្រឆាំងចូលរួមវាទៅអត់សូវចង្រៃចឹងពេកទេទីមួយអត់ត្រូវបដាសាគេផងព្រោះអីវាមានគ្នាច្រើនជួយគ្នាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយគឺថាបញ្ហាគឺដោយសារតែអត់មានគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនអត់គណៈបកប្រឆាំងមានសន្តិភាពទេណាអត់គណៈបកប្រឆាំងគឺមានសង្គ្រាមឃើញនៅនេះសង្គ្រាមនេះដោយសារអត់បកប្រឆាំងទេបើមានបកប្រឆាំងសួរថាសង្គ្រាមនឹងមានដែរអត់មានជាមិនផុតពីមានជាមួយថៃក៏ប៉ុន្តែរបៀបទប់សង្គ្រាមអាចប្លែកជាងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែយើងមានកម្លាំងរៀងមាំជាងមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំនិយាយនេះម្ដងទៀតអត់មានបានលៀបសការៈអីពីបកប្រឆាំងខ្ញុំអត់មានមន្ត្រីបកប្រឆាំងអត់មានសកម្មជនបកប្រឆាំងអីទាំងអស់ឃើញរូបថតខ្ញុំអីថតជាមួយលោកសំរាំងស៊ីអីយកមកបង្ហោះឲ្យមកប្រាប់ថាខ្ញុំជាមនុស្សសំរាំងស៊ីស៊ីឈ្នួលលោកសំរាំងស៊ីឬគណៈបកប្រឆាំងអស់លោកប្រើអាវប្បធម៌លៀបពណ៌បែបនេះបានអាប្រទេសជាតិយើងខ្ទេចខ្ទីដល់ឥឡូវអត់ព្រមទទួលស្គាល់ការពិតខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកណាក៏ខ្ញុំជួបដែរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យខ្ញុំសម្ភាសខ្ញុំសម្ភាសដូចត្រូវឆ្នោតចឹងមានអ្នកខ្លះគេសួរថាអូចុះបើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមួងណារ៉េតសម្ភាសហ្នឹងសម្ភាសអត់ហ៊ានអត់អូហូយដូចត្រូវឆ្នោតប៉ុន្តែអស់លោកមិនឲ្យខ្ញុំសម្ភាសទេតែបើដឹងហើយចង់ឲ្យខ្ញុំសម្ភាសអូយដូចត្រូវឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធ Zoom តាមប្រព័ន្ធ Skype អីក៏បានដែរខ្ញុំរីករាយហើយខ្ញុំទៅជួបលោកសំរងស៊ីនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចនេះដោយសារតែគាត់មកដល់ទីក្រុងឡុងប៊ិចហើយខ្ញុំទៅចូលក្នុងពិធីហើយខ្ញុំបានសម្ភាសគាត់នៅទីតាំងសំរុំរបស់ផ្ទះគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលលោកមកចូលរួមផ្ដល់ឲ្យប្រជុំបានថតរូបអីចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តតាមពិតបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំតស៊ូនយោបាយជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំអស់លោកចោតគាត់ជាអ្នកក្បត់ជាតិអីយ៉ាងណាចោតចោះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺអ្នកណាជាអ្នកនយោបាយតស៊ូដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញដោយស្មោះសរគឺទទួលបានការគោរពនិងដឹងគុណរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយមន្ត្រីអស់លោកដែលមកសរសើរឬក៏ជួយស្រែកដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យជាតិនេះខែងរែងឬក៏ថារឹងមាំឡើងវិញខ្ញុំនឹងសរសើរគោរពតម្លៃរបស់អស់លោកគ្រប់គ្នាគណៈបកណាក៏ដោយព្រោះខ្ញុំអត់មានពវៀនប័ណ្ណចិត្តទេនិយាយទៅខ្ញុំជាមនុស្សសាធារណៈអត់ជាមនុស្សរបស់បកណាទេហើយកុំដាក់កុំលៀបពណ៌មិនចោះទេបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំចេញពីអាស៊ីសេរីនេះអូលៀបពណ៌មួងណារ៉េតនោះគឺថាលៀបសឹងថារមុខឡើងឃើញខ្ជូងសតតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាមាសសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងទេមានតែពេលវេលាទេដែលអាចប្រាប់ការពិតបានមនុស្សគេមិនមែនចិត្តតែលក់ដូរដូចលលោកតែគេតាក់បានស្រែកចិត្តទេមនុស្សគេមានឧត្តមកតិមានអីគេដែរយើងកុំចិត្តតែមើងងាយគេអ្នកខ្លះសុកចិត្តធាក់ស៊ីក្លូរត់ម៉ូតូឌុបមិនខ្វល់នឹងលៀបសការៈបានងាយឯអាដាមហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនលក់ឧត្តមកតិរបស់ខ្លួនមនុស្សបែបហ្នឹងនៅច្រើនណាស់បងប្អូនត្រូវផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងផងហើយកុំចិត្តតែលៀបពណ៌គេតែផ្ទុយទៅវិញកែខ្លួនឯងទៅវិញឲ្យល្អជាងហ្នឹងខ្ញុំថាវែងហើយដោយសារអីខ្ញុំមានពេលច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅទៀតគឺកម្ពុជាបានបង្ហាញរបាយការណ៍ខូចខាតយ៉ាងដំណំអំពីការឈ្លានពានរបស់ថៃតែអត់ប្តឹងថៃអត់ប្តឹងទេបង្ហាញទៀតហើយបងប្អូនក្រសួងមហាផ្ទៃថ្ងៃនេះគាត់ចេញថ្ងៃ17នេះគាត់ថាអំពើឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាបានបង្កផលប៉ះពាល់ខូចខាតដូចខាងក្រោមគាត់រៀបរាប់ហ៎តោះខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ហ្មងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈសាលារៀន26ខ្នងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព14កន្លែងសំណង់អគារ42វត្តអារាម17សាលាឆទាន1រូបសំណាក2រថយន្ត1គ្រឿងប្រាសាទបុរាណ4ស្ពាន5ផ្សារ1ផ្លូវ87ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនី1នៅបណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនី3កន្លែងខទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនផ្ទះ980ខ្នងអគារស៊ីវិលឯកជន7អគារស្នាក់នៅសន្តាគារ10ស្ថានីយ៍ប្រេង4ផ្សារឯកជន1រថយន្ត34គ្រឿងម៉ូតូ10គ្រឿងលៀនទិញដំឡូង1អគារឃ្លាំងទំនិញ1បង្គោលអង្គតែនទូរស័ព្ទ3អាងទឹកនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត6ជង្រុកស្រូវ1និងសត្វពាហនៈ2ក្បាលបានប្រយោជន៍អីយើងឈឺចាប់បានប្រយោជន៍អីនេះយើងរៀបរាប់នេះបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងអញ្ចឹងហ៎អរគុណ
ដាក់ប្តឹងទៅគេទៅនេះយកអារបស់ដែលបំផ្លាញនឹងទាពីគេឲ្យសងវិញដាក់ប្តឹងទៅថៃដាក់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទៅហើយបើទៅចរចាជាមួយថៃសងអានឹងវិញមែនថៃគេស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេមកកណោដែរហ្នឹងថៃគេខ្ទេចខ្ទីដោយសារ BM21 យើងបាញ់ចូលដីគេដែរហ្នឹងបន្តិចទៀតទៅតែយើងនិយាយបោះខាងយើងគេដាក់បោះខាងគេមកទូទាត់ទៅផាត់ទៅបានប៉ុណ្ណឹងបានតោះជុលកែវភើងទៅទៀតដីយើងបាត់អស់លីងអាហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំរីករាយដែរគឺថ្ងៃនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលថាប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសសឹកយើងហ្នឹងបានវិលទៅលំនៅឋានវិញជាង5សែនអ្នកឲ្យបងប្អូនច្រើនដែរណាជាង5សែនគឺបាន5សែនបាននៅសល់តែជាង1សែនជិត140,000អ្នកទៀតទេច្រើនដែរបងប្អូន140,000អ្នកច្រើនណាស់នៅតែច្រើនឲ្យបើភូមិជោគជ័យវិញទៅអត់ចោះសោះភូមិជោគជ័យភូមិប្រៃច័ន្ទទៅអត់បានអាថ្មដាហ្នឹងក៏ទៅនៅសល់39គ្រួសារនៅជោគជ័យប្រៃច័ន្ទជាង1000គ្រួសារអត់ទៅបានទេកុំថាឡើយអត់ទៅបានជាង1000គ្រួសារអត់ទៅបានតែមួយគ្រួសារក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរព្រោះអីវាដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងអាហ្នឹងឲ្យបន្តថាយើងត្រូវតែដាក់ពាក្យប្តឹងហើយអ្នកដែលបានទៅផ្ទះវិញហ្នឹងគឺ5ចិត្តប្រហែល510,000នាក់អ្នកនៅគឺនៅប្រហែលជា137,772នាក់បាទឥឡូវខ្ញុំស្លេះពីរឿងនឹងបន្តិចហើយខ្ញុំចូលមកដល់តាក់តងនឹងរឿងលោកវិតកំសានលោកវិតកំសានអះអាងថាមេហៅទៅផឹកតែចត់រឿងវិន័យទាហានមិនមែនរឿងវិវាទដីធ្លីអុកញ៉ាលេងនវត្រាទេលោកវិតកំសានហ្នឹងបងប្អូនដឹងគាត់ហ្នឹងមិនចឹងឯងនៅពេលដែលគាត់ទៅហ៊ានតវ៉ារឿងអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រារឿងដីទិញឲ្យអត់បានដីនៅអត់បានប្លង់បានអីហ្នឹងផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ផ្អើលចុះផ្អើលឡើងទៅក៏មានគេហៅទៅដោះស្រាយអីចឹងទៅក៏មានថ្នាក់លើគាត់ហ្នឹងមិនជួយដោះស្រាយទេថ្នាក់លើគាត់ហ្នឹងហៅទៅផឹកតែដំបូងចេញលិខិតទាត់ចោលសិនកូនចៅឯងទាត់ចោលសិនមិនមែនទៅហ៊ានជួមុខទេទៅហ៊ានជួក្រោយខាងផ្នែកដោះមីនអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺនិយាយទៅគឺអង្គភាពរបស់គាត់គឺអត់និយាយពីរឿងប្តីមានសហាយស្មន់ជាមួយស្រីណាទេនិយាយពីរឿងចោតរឿងយកទៅហូបកាទៀវនិងហូបមីតាមពិតហូបមីឯងមិនមែនហូបកាទៀវទេអារឿងស្រីស្នេហ៍ស្មន់លួចសហាយស្មន់ក្បត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធគឺអត់តតាំងទេតតាំងរឿងមកនិយាយប្រខូចគេថាទៅហូបកាទៀវតាមពិតហូបមីទេអានេះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមកយូរទៅមកកុំឲ្យថាគាត់មានគុណតម្លៃជាទាហានជួមុខថាគាត់ទាហានធម្មតានៅជួក្រោយអីចឹងទៅចោះជាទាហានជួមុខទាហានជួក្រោយស្អីតែរឿងឆ្លងអំពើអយុត្តិធម៌រកឲ្យគ្នាទៅឲ្យការពារគ្នាទៅការពារគ្នាហ្នឹងគឺការពារក្នុងនាមជាអង្គភាពការពារកូនចៅតែឥឡូវមានដំណោះស្រាយហើយឃើញមានលោកសែមរតនៈផ្កាយ2មួយនឹងលោកដៃលោកជើងចូលជួយសូមសរសើរលោកសែមរតនៈដែរហើយខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងលោកសែមរតនៈបន្តិចឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ព្រោះរឿងនេះរឿងបើកកកាយជួតបបន្តិចគាត់ទៅជួយដោះស្រាយនឹងសម្របសម្រួលឃើញប៉កែមែនគឺបានខាងលោកលេងនវត្រាខាងស្អីនគរដែនដីរូបនីយកម្មអីណានោះគឺគេមកដោះស្រាយទៅឲ្យប្លង់ឲ្យអីទៅលោកវិតកំសានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានចប់រឿងនឹងភ្លាមឃើញអង្គភាពរបស់លោកវិតកំសានធ្លាក់ដីកាណែលិខិតអញ្ជើញមួយទៀតហៅទៅផឹកតែចត់ឲ្យមកនិយាយអំពីវិន័យទ័ពរឿងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេព្រោះដោយសារតែលោកវិតកំសានហ្នឹងទៅមានអាវីដេអូគេថតផ្សាយឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាមួយលោកលេងនវត្រាអីចឹងរឿងហ្នឹងវាដូចថារសើបពេកហើយប៉ះពាល់កងទ័ពមិនមែនប៉ះពាល់តែលោកវិតកំសានទេរឿងប៉ះពាល់ដីធ្លីហ្នឹងរឿងមកកណោក៏ដឹកដែរហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងដែលលោកវិតកំសានអរគុណលោកវិតកំសានទៅលើករឿងនេះមកប៉ុន្តែលោកវិតកំសានហាក់បីដូចជាមានភ័ព្វវាសនាជាងគេដោយសារអីគេដោះស្រាយជូនលោកតែគេហៅទៅផឹកតែចត់អីក៏ដោយប៉ុន្តែបានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអ្នកដតីទៀតមើលទៅតវ៉ាស្អកកគេទៅហៅទៅចូលលោកវិតកំសានគាត់ទៅសេចេះលោកវិតកំសានមែនតែនទៅគាត់មានឋានៈជាអនុសេនីយ៍ឯកគាត់ត្រឹមស័ក្តិ3ទេទូចតាចទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានចូលទៅហើយ
ចូលទៅជួបមេកាលពីថ្ងៃទី16ម្សិលមិញហ្នឹងហើយទៅពេលដែលចូលទៅហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ប្រាប់អញ្ចេះថាចេះនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង9ព្រឹកឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទមកបញ្យលណែនាំស្ដីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននិងបទវិន័យទូទៅសម្រាប់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះសារព័ត៌មានមេតាជ្រាបកងទ័ពមានវិន័យលោកវិតកំសានហាក់បីដូចជាព្រមទទួលថាអានឹងអត់តាក់ទងរឿងលោកលេងនវត្រារឿងដីធ្លីប៉ុន្តែរឿងនេះបើលោកមិនទៅនិយាយពីរឿងដីធ្លីហ្នឹងតើធ្វើមិនគេទ័ពគេហៅយើងទៅបើគេបំភ្លឺគេវាយប្រហារលោកប្រមាណសារហើយតែយ៉ាងណាបានសម្របសម្រួលហ្នឹងលោកក៏បានរួចខ្លួនចង់និយាយថាបានដីតែរឿងនេះប្រហែលជាខាងទ័ពហ្នឹងគេមិនហ៊ានធ្វើបាបអីប្រឈប់គាត់អីដែរព្រោះថាសាធារណជនទូទៅហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលរឿងហ្នឹងច្រើនបានគេហៅថាតឡាការ Facebook ជួយលោកវិតកំសានដែរកុំអីមិនដឹងទៅដល់ណាទេឥឡូវនេះអស់ពីលោកវិតកំសានគឺមានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2បាទឧត្តមសេនីយ៍តូលោកសែមរតនៈយើងមិនដែលស្គាល់លោកសែមរតនៈនឹងជានរណាខ្ញុំក៏មិនដែលទៅនឹកនាថាស្គាល់លោកសែមរតនៈនឹងជានរណាដែរប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះអូសអត់រំលងសោះព្រោះដោយសារឃើញមុខលោកសែមរតនៈនឹងចូលរួមអន្តរាគមន៍ហើយលើ Facebook គាត់នឹងមានសាររហូតថាជួយបានសម្របសម្រួលអីអញ្ចឹងបងប្អូនលោកសែមរតនៈគឺមានឋានៈគឺជាឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2លោកគឺជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយនឹងលោកសំរតនាសំទោសសែមរតនាគាត់សែមរតនៈនិងឧត្តមសេនីយ៍តូមួយទៀតផ្កាយ2ទៀតគឺសំរតនាធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងជាមួយគ្នាដោយសារតែឪពុករបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍សែមសុវណ្ណីបាទលោកសែមសុវណ្ណីកាលលោកនៅមានបច្ចុប្បន្នឡើយគឺជាផ្កាយ4ជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពគឺក្រុមខាងទាហានមួកខៀវណាបងប្អូនដែលបញ្ជូនទាហានមួកខៀវទៅក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសែមសុវណ្ណីហ្នឹងជាឪពុករបស់លោកសែមរតនៈនិងសែមរតនានេះពេលដែលឪពុកបានចែកឋានទៅនៅខែតុលាឆ្នាំថ្ងៃ8តុលាឆ្នាំ2024ដោយរោគាពៀតក្នុងវ័យ65ឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រហែលជា15ថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងគឺបានតែងតាំងឬលោកទាសីហាបានតែងតាំងលោកសែមរតនាជាអនុប្រធានចង់និយាយថាតែងតាំងគឺថ្ងៃ23តុលាគឺ15ថ្ងៃក្រោយមរណភាពរបស់លោកសែមសុវណ្ណីដែលជាឪពុកដែលជាប្រធាននោះគឺតែងតាំងជាអគ្គនាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមបាទហើយបានខ្ញុំយកក្រុមគ្រួសារគាត់មកនិយាយខ្ញុំអត់មាននិយាយអីពីរឿងក្រុមគ្រួសារគាត់រឿងដែលសំខាន់គឺលោកសែមរតនៈផ្កាយ2ដោយលោកសែមរតនាជាបងប្អូនបង្កើតហ្នឹងណាគាត់និយាយនៅលើ Facebook អញ្ចេះគាត់ថាអញ្ចេះក្នុងនាមខ្ញុំផ្កាយ2ឧត្តមសេនីយ៍តូសែមរតនៈអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពពិតជាគាត់ជាអគ្គនាយករងហើយនឹងប្រហែលជាបងប្រុសគាត់ដែលឈ្មោះសែមរតនាហ្នឹងជាអគ្គនាយកស្ដីទីពេលឪពុកស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបានន័យថាមកក្រសួងនេះសុទ្ធតែឪហើយកូនទេឪពុកហើយនឹងកូនសុទ្ធតែនៅដល់ពេលឪពុកស្លាប់ទៅគឺកូនចូលកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងឪពុកកូនទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីគាត់យំស្រែកពីរឿងបាត់ដីដែរលោកថាលោកសែមរតនៈគាត់និយាយថាពិតជាមានការសោកស្ដាយណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញលិខិតនេះហើយអាលិខិតដែលមេហៅលោកវិតកំសានចូលទៅផឹកតែនោះគាត់ថាខ្ញុំបាទសម្របសម្រួលជាមួយប្អូនវិតកំសាននិងបរិយអុកញ៉ាលេងនវត្រាដើម្បីបញ្ចប់រឿងចម្រូងចម្រាសនេះបានដោយជោគជ័យហើយក៏បញ្ចប់ដោយស្នាមញញឹមទៅទៀតហេតុអ្វីភ្លើងវារលត់ហើយមិនគួរណាដុតភ្លើងឲ្យមានផ្សែងទៀតទេគួរណាស់តែយល់ដល់ថ្នាក់លើកុំឲ្យគាត់ឈឺក្បាលថាអង្គភាពយើងមិនចេះធ្វើការអស់ពីឪពុកសែមសវណ្ណីពិតជាពិបាកធ្វើការណាស់ភ្លើងរលត់ដោយទឹកមិនមែនយកចម្បាំងទៅពន្លត់ភ្លើងទេប្រឹងដុតសម្បុកខ្លួនឯង
លោកសែមរតនៈប្រហែលជាចង់និយាយដល់រឿងការដែលមេដែលយកដែលលិខិតឲ្យលោកសែមសំទោសវិទ្យកំសាន្តទៅផឹកតែចត់ហ្នឹងក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះគឺលោកសែមរតនៈនិយាយពីរឿងគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភដីធ្លីដែរតែមិនមែនក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាទេបងប្អូនគឺការរំលោភដីធ្លីពីបងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់នេះនៅក្នុងជួរយោធានេះគឺពួកគាត់និយាយអញ្ចេះហើយខ្ញុំចិត្តតែភ្ញាក់ផ្អើលថាអ្នកណាទៅហ៊ានរំលោភដីធ្លីរបស់ទាហានផ្កាយ2នេះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេដល់ពេលទាហានរងគ្រោះអំពើដីធ្លីដែរដូចជាពិបាកគាត់ថាចេះខ្ញុំបាទឧត្តមសេនីយ៍តូសែមរតនៈអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពខ្ញុំសូមជម្រាបថារាល់ការផុសទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌រឿងចំការកៅស៊ូនៅរតនគិរីដែលជាដីគេរបស់ឪពុកខ្ញុំឈ្មោះសែមសវណ្ណីទុកឲ្យខ្ញុំបាទចំនួន100ហិកតាបញ្ជាក់ដីសរុបទាំងអស់300ហិកតាក្នុងនោះមានចំណាយរបស់ខ្ញុំបាទចំនួន100ហិកតាបើមិនមែនជាការពិតគឺមូលបង្កាច់លៀបពណ៌ចង់បានរបស់គេខ្ញុំបាទសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសម្ដេចឲ្យខ្ញុំបាទនឹងលាលែងពីតំណែងតួនាទីរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នសូមគោរពមានសុតអត់ខ្លាចភ្លើងកូនប្រុសហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកដែលគាត់ចោទប្រកាន់ហ្នឹងក៏ដាក់ឆានចេះសែមរតនាបាទគាត់ថាដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់តវ៉ាដោយសារតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដីដែលមិនចែកឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺលោកសែមរតនាបងប្អូនគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃក្នុងសាច់រឿងដែលសូម្បីនៅក្នុងជួរកងទ័ពបញ្ហាដីធ្លីបងប្អូនឯងបង្កើតអីក៏ដោយតែវាតកតងនឹងផ្នែកយោធាតើដីហ្នឹង300ហិកតាសល់ពីគេឪពុកឥឡូវធ្លាក់មកដល់កូនមានបញ្ហាវាជារឿងគ្រួសារមែនហើយប៉ុន្តែរឿងក្រងសម្លៀកបំពាក់យោធាតចងតងជាមួយនឹងដីធ្លីហើយយកមកប្រកាសជាសាធារណៈខ្លួនធ្វើជាយោធាផ្កាយ2ដោះស្រាយរឿងគ្នាឯងមួយដោះអត់បានចោះប្រជាពលរដ្ឋមានគរដែលមានរឿងដីធ្លីតើអ្នកណាទៅទុកចិត្តរបៀបដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅហេតុអីក៏អត់មានប្រព័ន្ធតុលាការដោះស្រាយមកចាំយកតុលាការ Facebook បែបនេះបង្ហាញអំពីភាពអយុត្តិធម៌ដ៏ស្រួចស្រាលក្នុងសង្គមហើយបើរឿងនេះអត់ដោះស្រាយឆាប់ចប់ទេខ្ញុំជឿថារឿងនេះវាកាន់តែក៏ក្រើកហើយប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌សង្គមរបស់យើងមិនដឹងដល់កម្រិតណាទៀតទេហើយខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេរឿងនេះនឹងក្តៅក្រហាយឆេវឆាវសំទោសដោះស្រាយហើយមិនដឹងថាលោកសែមរតនាដែលជាឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2ដែលជាសាច់ញាតិរបស់លោកសែមរតនៈដែលជាកូនរបស់លោកសែមសវណ្ណីនឹងចេញមកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាំមើល Facebook របស់គាត់ទៀតថាតើដី100ហិកតារបស់គាត់ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំដី100ហិកតាច្រើនណាស់សម្រាប់ការដោះស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លោចផ្សាររឿងទាហានដី100ហិកតាមិនសូវខ្លោចផ្សារដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋតាកន្លះហិកតាឬក៏ដីមួយប្លង់ផ្ទះនេះគេរឹបអូសនេះអានេះរត់តាឈឺចាប់ទៅទៀតបាទតែឥឡូវខ្ញុំស្លេះរឿងគាត់បន្តិចចុះហើយខ្ញុំចូលដល់រឿងបញ្ចប់វែងឆ្ងាយហើយគឺរឿងបណ្ឌិតអិនសុផលផ្ដល់យោបល់ឲ្យកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនទប់នឹងថៃឈ្លានពានទៅថ្ងៃអនាគតហេតុអីបានជាខ្ញុំយកប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតអិនសុផលយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនដោយសារតែគាត់បានសរសេរសៀវភៅច្រើនណាស់លោកបណ្ឌិតអិនសុផលសរសេរច្រើន